Dear students, in a first chapter, new concept 1.5, integration of princely states. See, when the administration role of Britishmen in the country ended on 15 August 1947, all Indian provinces were gotten a legislative status again. When that situation or when that time, there is a choice in front of all the provinces in the country to join with Pakistan and remain with the Indian territory. For the reason, defense, foreign affairs, communication, small princely states remains in Indian territory. Before independence of India, 565 as provinces were put in a signature for agreement of a continuation with the Indian territory except Junagadh, Hyderabad, Kashmir. See, after independent India, there is a great work done by Sardar Vallabhbhai Patel and P.V. Menon. When Sardar Vallabhbhai Patel became a chief of the Indian State Department and P.V. Menon became a secretary of Indian State Department on July 5th, 1947. See, the process of integration of princely states we consider as popularly and we known as a Patel scheme or a threefold system, that it means on the base of a three condition or in a three category we merge or integrated Indian princely state on three methods. So we call it as threefold system or a Patel scheme also. See, the first method how we integrated princely states in the country. First method, including 216 states, we merged with adjoining provinces. For example, including 24 states of Orissa, including 14 states of central provinces, Pudukkottai with Madras. These merged states were included in the B part of the Constitution. We consider as these merged states as third part of the Constitution states. Second one, grouping of small states themselves into frame of big state. This is the second method, integration of states. The most important ruler of the one who became Raja Pramukha, he is the ruler of the grouping small states and creating the big states in the India. We consider
these United States as a part B states, as a part B states, part B states. They are, we consider, they are Saurashtra, Patiala and East Punjab. PEPSU. It means sometimes ask for one mark, expand PEPSU. It means SU means Saurashtra, PE means East Punjab, P means Patiala. See, sorry. This is second method. And the third one is Chief Commissioner's provinces. Integration of Chief Commissioner provinces. About 61 states converted into Chief Commissioner provinces. This is third one. They are very small and backward regarding development. Those were called Part C states. Part C states. They are Himachal Pradesh, Ajmer and Coorg and also Koch Bihari and other states. These are Part C states. See, and the base of merging the states, we made 3 category states here in the integration of the princely states. We call it as threefold system of integration or merging princely states in the country according to the plan of Sardar Vallabhbhai Patel. So we consider as a Patel scheme. And next thing, we'll continue discussion after completion of Sharanagadian explanation. See, ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1.5 ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1947ಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಒಡೆದು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ. ಇವುಗಳು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ 565 ಪ್ರಾಂತಗಳು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ ವಿ ಮೆನನ್ ಇವರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಸುಮಾರು 216 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 216 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 216 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 24 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒರಿಸ್ಸಾ, 14 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಂತ, ಮದ್ರಾಸ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪುದುಕೊಟ್ಟ, ಇವು ಭಾರತದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಹಂತ, ಎರಡನೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪ್ರಮುಖ ಇವ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೆ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, PEPSU. SU ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, PE ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಂಜಾಬ್, P ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟಿಯಾಲ. ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವು ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರಾಂತಗಳಿದ್ದು, ಆ 61 ಪ್ರಾಂತಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಜ್ಮೀರ್, ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಬಿಹಾರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿ ವಲಯದ ಅಥವಾ ಸಿ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ PV ಮೇನನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 565 ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಂತಗಳು ಅಥವಾ 3 ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್
princely states, what I already said is, except Hyderabad, Junagadh and Jammu and Kashmir, they are not ready to join the Indian Union. How? And also not join with Pakistan. Then how these three princely states were joining with the Indian territory, how they merged into the Indian territory, how a Indian government take action over the migration of accession of Junagadh, Hyderabad and Jammu and Kashmir. See, and next concept is accession of Junagadh, second one Hyderabad, third one Jammu and Kashmir. See, first one Junagadh. See, the Nawab of Junagadh, he more interested migrate to the Pakistan, and he declared, I am ready to join with the Pakistan Union, but the people of Junagadh were not showing any interest to join with Pakistan or accession with Pakistan. When that time, people of Junagadh who are start a rebel against Nawab of Junagadh. When that time, a Nawab is not able to face the opposition of Junagadh people, he ran to the Pakistan. After that, on the base of plebiscite Junagadh, which joined Indian Union. This is the first instance. Indian State Department succeeded to insert Junagadh province, Junagadh Prince State into Indian Union. Second one, Hyderabad, the second Prince State. This is one of the huge Prince State among the Prince State of the India. And Nizam of Hyderabad wants to rule himself or administrate himself by his own independent power. And also he succeeded to agreement between Indian government and Hyderabad. According to standstill agreement, he free to rule himself with his own power on the basis of permission of Indian government. But after that, it's showing the dangerous to the Indian
When that time, Nizam of Hyderabad, he exploited the people by his worst administration. A people of Hyderabad starts rebel against Nizam of Hyderabad. See, Indian National Communist Party, farmers and women took a movement against the Nizama. But how Nizama replied? The movement, he replied with his paramilitary force. The name of Nizama's paramilitary force is Rajak Paras. See, this is the name of paramilitary force of Nizam of Hyderabad. See, he tried to acquire the property and tried to giving a torture to the non-Islam community people in Hyderabad. It leads to anarchy in Hyderabad. When that situation, to stopping the anarchy in Hyderabad, Indian armed force entered into the Hyderabad in 1948. See, and the name of Operation Follow. On the name of Operation Follow. Don't forget this one. Ask for one more question. What is the Operation Follow? The police force of India, and the name of our action of Operation Follow, they acquired Hyderabad and also Nizam of Hyderabad also surrendered to the Indian government. After that, the Hyderabad princely state also integrated or accession in the Indian Union. Last one, third one, the accession of Jammu and Kashmir will discuss in the next class because it has a more explanation. Take another separate class regarding the accession of Jammu and Kashmir. So please keep in our mind all information regarding the accession of states and integration of princely states in India. Okay? Continue. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ 565 ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆದ ಮೇಲೆ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್ and Jammu and Kashmir ಇವು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜರುಗಳ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಹ ನವಾಬ ತನ್ನ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನವಾಬನ ವಿರುದ್ಧ ಜುನಾಗಢದ ಜನತೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗಿ ನವಾಬ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ. ಆ ಜನಮತ ಗಣನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ ಮತ ಗಣನೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜುನಾಗಢ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಹೈದರಾಬಾದನ್ನ ನಿಜಾಮ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಇದು ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಮ ಹೇಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಹಾಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಮನ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ರಾಜರುಗಳ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಾಂತಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತೆರನಾದಂತಹ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಜಾಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನತೆಯ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಜಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು, ದಂಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಮ ತನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ರಜಾಕರು, ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರು. ಈ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ, ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನೇತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರಾಜಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಹೈದರಾಬಾದ್
ತೆರನಾದಂತಹ ಅರಾಜಕತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಫೋಲೋ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಜಾಮನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಎರಡನಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಎಂದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಎರಡು ಜುನಾಗಢ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ತರಗತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಂದರೆ 1.5ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜುನಾಗಢ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಾಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 1 ಅಂಕ, 2 ಅಂಕ, 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದು ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.